شہرام حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا، اسے خود سے زیادہ سنابل کی فکر تھی۔ شاہ جی تو کوئی ایسا طلسم پھونکنے والے تھے جسے وہ سنابل کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتا تھا، یعنی کہ زمین کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان دونوں کے مابین جدائی ڈال سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ لیکن شہنشاہ، اگر انہیں خبر ہوگی تو وہ شہرام کے ساتھ ساتھ سنابل کو بھی نہیں بخشیں گے۔ جہاں زیب کی نیم مردہ حالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے کچھ بھی ہو جاتا وہ سنابل کو شہنشاہ کی نظر سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ اس کی بہن حورین کی روح پر قابض ہو بیٹھے تھے، تبھی تو اس نے زمین پر آنا کم کر دیا تھا اور سنابل سے جھوٹ بولا تھا کہ اسے کوہ کاف میں کام پڑ گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ سنابل کے گھر میں موجود تھا اور شہنشاہ کی آمد سے باخبر ہو چکا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شہنشاہ نے اس کی مہک نہ پائی ہو؟ جو خوشبو شہرام صرف نزدیک سے سونگھ سکتا تھا، وہ شہنشاہ کئی میل دور سے سونگھ لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یقیناً وہ اس کی موجودگی سے واقف ہو گئے ہوں گے، البتہ اس کا دل فریاد کر رہا تھا کہ وہ سنابل کو کسی صورت نہ دیکھیں۔ اگر وہ ان کے سامنے آئی تو وہ سب کچھ جان جائیں گے۔ کمرے میں چکراتا شہرام اسد مضطرب تھا۔ شہرام! شہنشاہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ چونکا۔ شہرام کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہنشاہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، اسے صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ وہ سنابل کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تم زمین پر جاتے ہو؟ انہیں یقین نہیں ہوا۔ آپ بھی تو جاتے ہیں؟ وہ اپنے تاثرات چھپا کر مصنوعی سکون سے بولا۔ ہم شہنشاہ ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہو تم؟ وہ گرائے۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ وہ ایسا کر چکا تھا اور اسے اس پر شرمندگی بھی نہیں تھی، اور یہی چیز شہنشاہ کو غصہ دلا گئی۔ اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ شہنشاہ سے ٹکر لینے کا عادی تو وہ شروع سے تھا۔ تاریخ گواہ تھی کہ ان کے قول و فعل پر بغاوت کا علم سب سے پہلے شہرامی بلند کیا کرتا تھا۔ تم ایک زمین زادی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہو۔ کبھی کبھار کچھ چیزوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بار بار ایسے سوال پوچھ رہے تھے جیسے جواب نہ جانتے ہوں۔ جی، آپ کی طرح۔ شہرام انہیں جتا رہا تھا کہ وہ بھی کسی بات سے انجان نہیں تھا، اسے بھی سب معلوم تھا۔ ہماری بات مت کرو، ہم تم سے بڑے ہیں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، تمہیں جواب دہ نہیں ہے ہم، مگر تم اس وقت شہنشاہ جنات کو جواب دہ ہو۔ جو اصول ہم نے کوہ کاف پر لاگو کیے ہیں وہ تم پر بھی فرض ہیں شہری۔ تم چاہے کوہ کاف میں سب سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے کام جن سے زیادہ نہیں ہو۔ ہم تمہیں اس نافرمانی کی سزا دیں گے۔ یاد رکھو، جو شہنشاہ کا کہا نہیں مانتا، شہنشاہ اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ وہ زہر خند نظریں اس پر جمائے قہر آلود لہجے میں بولے۔ محبت جرم تو نہیں ہے شہنشاہ، شہرام کو بھی تاؤ آیا۔ آدم زادی سے محبت جرم ہے۔ وہ حلق کے بل چیخی جیسے کوئی بہن سے ڈکرایا ہو۔ تو پھر خود کو کیا سزا دیں گے آپ؟ وہ ان سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ ایسا قانون تھا شہنشاہ کا کہ وہ خود وہی کام دھڑلے سے کرتے اور دوسروں کو اس کی سزا دیتے۔ شہرام! شہنشاہ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی گردن پکڑ لی۔ اسے تکلیف ہوئی مگر وہ سہ گیا۔ اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ شہنشاہ کا بار برداشت نہ کر سکتا۔ آخر کو وہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، دونوں کے اندر ایک جیسی آگ لگی تھی۔ شہنشاہ کو تو بس ان کے تاج نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے شہرام کو اچھال کر پھینکا تھا اور نتیجتاً وہ ہوا میں اڑتا کئی فٹ دور جا گرا تو سر ان کے سرمے تک سے ٹکرایا تھا۔ خون کسی فوارے کی مانند دبلا تھا۔ یہ شہرام تھا، چہیتا جنسات، جسے کبھی کسی نے سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا، اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا، مگر اس وقت بڑے بھائی کے عتاب کا شکار تھا۔ شہنشاہ جنات کو اس سے محبت تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے اپنے نام نہاد اصول توڑ دیتے۔ شہنشاہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر پل میں غائب ہوتے پل میں دکھتے اور اس کے قریب آئے اور اسے سیاہ کالر سے تھام کر کھڑا کیا۔ شہرام کی آنکھیں لال انکارا ہو چکی تھی۔ اس نے کنپٹی سے بہتا خون ہاتھ کی پچ سے صاف کیا اور خون خار نظروں سے شہنشاہ کو گھورا۔ شہنشاہ اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ آپ ہمیں مار دیں شہنشاہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے خوف تھا۔ ہم اسے بھی مار ڈالیں گے جس نے شہنشاہ کے بھائی کو اپنے اشاروں پہ نچانے کی جرت کی۔ شہرام کا رنگ فک ہوا، یہی تو ڈر تھا اسے۔ شہنشاہ، آپ نے ایسا کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم بھول جائیں گے آپ شہنشاہ ہیں۔ جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتا وہ تنفن کرتا شہنشاہ کو حیرانی تو کر گیا تھا۔ اس کی باغیانہ روش پر شہنشاہ بھنا کر رہ گیا۔ انہوں نے جس نظر سے شہرام کو دیکھا، آنکھوں سے انگارے پھوٹ پڑے تھے، تیز پیلے رنگ کی روشنیاں ان کی آنکھوں سے نکل کر شہرام کے ہاتھوں سے لپٹ گئیں۔ شہرام کے ہاتھ ہوا میں معلق ہوئے اور وہ پوری قوت سے اڑتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کی پشت پر آہنی دیوار دراروں میں بٹ گئی۔ اس کا مکمل وجود ہوا میں معلق تھا، پاؤں زمین سے ذرا اوپر تھے۔ پیلی روشنیوں کا رخ چھت کی جانب تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنیاں بڑے بڑے اژدہے بن گئے جنہوں نے شہرام کے ہاتھ باندھ کر اسے ہوا میں لٹکا رکھا تھا۔ شہنشاہ! شہرام نے ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوانے چاہے تو اژدہوں نے اس کی کلائیوں کو ڈس لیا۔ آہ! وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا کرایا۔
शहनशाह सफाकियत की हद को छूते मुस्कुरा दिए और बड़ी रौनक से चलकर अपने तख्त पर बैठ के शहराम को सदमा हुआ। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके भाई हैं। शहनशाह ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। भाई हो इसलिए कैद खाने में नहीं डाला, आराम से कहकर वह तख्त पर फैलकर बैठे। शहनशाह के जुल्म की कोई हद नहीं थी। उन्होंने लाडले भाई को भी यरगमाल बना लिया था और अपने तख्त के साथ इसलिए बांधा ताकि हर आने जाने वाला देखकर सबक सीखे। शहराम, सनाबल ख्वाब से जागी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। सांसें एकदम ही नाहमवार हुई थी। वो रोने लगी। शहराम, हलक से एक ही नाम निकला। फिर उजलत से बेड से उतर कर उसने दरवाजा और खिड़की खोल दी। सीने को हाथ से सहलाती वो हद दर्जा घबराहट का शिकार थी। बेचैनी हद से सवार थी। आंसू की तार की सूरत बहने लगे। वह कमरे से बाहर निकल आई। सर्द ठठरती हवाएं हड्डियों में घुसने लगी, लेकिन उसके अंदर तो कोई आग लगी हुई थी। सजलते हुए दिल पर ठंडक का कोई असर न हुआ। वो लॉन में झूले पर आ बैठी थी। तहम एक पल को भी सुकून मैसर न आया। उसने अभी अभी ख्वाब में शहराम को तड़पता हुआ देखा था। शहनशाह जन्नात अपने तख्त पर बैठे फलक शगाफ कहके लगा रहे थे। उनके सामने एक स्क्रीन सी रोशन थी जिसमें वह सनाबल का कमलाया हुआ चेहरा बआसानी देख सकते थे। शहराम उसे लॉन में झूले पर बैठा देखकर गहरे सराप में गिर गया। वह झुंझला रहा था। खुद को नजहों की कैद से आजाद करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर जवाबन उसकी कलाइयां सुर्खियों से चूर होती गहरी नीलाहट में बदल रही थी। मत करें शहनशाह, वो गिड़गिड़ाया, लेकिन वह शहनशाही क्या जो रहम खा जाए। वह सनाबल को शहराम की हालत ख्वाब के जरिए दिखा चुके थे और वह नाजुक अंदाम लड़की उसे इस तरह नहीं देख सकी थी। और उसके अंदर वाकई धुआं भर गया था। वह अंदर से जल उठी थी। शहराम, वह हलक के बल पूरी कुव्वत से चिल्लाई। शहराम के चेहरे पर बेबसी ने पंजे काढ़े। जमाल हाउस के दरोबाम उसकी चीखों से लर्ज उठे थे। अंधेरे में ये दिल दोस्त चीखों और करलाहटों की आवाज तबीयत सन्नाटे को चीरती गई। न जाने कौन कौन सी मखलूकात इस लम्हे सनाबल के मुंह से शहराम का नाम सुनकर उसके इश्क की गवाह बन गई थी। जमाल साहब और सालिया बेगम भी उठकर लॉन की सिमत दौड़े थे। सनाबल, क्या हुआ मेरी बच्ची? सालिया बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मामा, मुझे कुछ हो जाएगा, वो चीखी। हाथ मुसलसल सीना मसल रहे थे। उसके अंदर शोले भड़क उठे थे जिनकी चिंगारियां शहनशाह जिन्नात ने लगाई थी। शहनशाह खामोश तमाशाई बने जादुई स्क्रीन पर यह मंजर किसी फिल्म की मानंद एंजॉय कर रहे थे। आज के लिए इतनी सजा काफी थी, बाकी का बदला वह कल लेने वाले थे। शहराम सजा पा चुका था। अब सनाबल की बारी थी जिसके हिस्से की सजा की शुरुआत अब से हो चुकी थी। शहराम, कहाँ हो तुम? सनाबल जख्मी नागिन की तरह फंका रही थी, जबकि उसके मुंह से एक कतई गैर मर्द का नाम सुनकर दोनों मियाँ बीवी हक तक रह गए थे। सनाबल, होश में आओ। जमाल साहब ने उसे दृष्टि से झंझोड़ा था, मगर उसकी बैन कम होने में नहीं आती थी। शाहजी को फोन लगाएं, जल्दी करें। सालिया बेगम के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उन्होंने शाहजी को बुलाने का मशवरा दिया तो वह सर हिला गई। हाथ भी साख्ता मोबाइल पर पड़ा। अगले आधे घंटे में शाहजी उनके घर में मौजूद थे। उन्होंने सनाबल पर दम कर दिया था, मगर फिलहाल वो बेहोश थी। जमाल साहब के इस्तफसार पर उन्होंने शहराम की पूरी कहानी उनके सामने खोल कर रख दी थी। सालिया बेगम का हाथ सीने पर पड़ा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी लाडलियों के लिए ये ट्रिप मनहूस साबित होने वाले थे। ताहम दोनों बहनों की सूरतों और तबीयतों मिजाज की मानंद हालतों में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक को शिकंजे में फांसा गया था, जबकि दूसरी खुद फंसे जा रही थी। शाहजी सनाबल के पास बैठे मुसलसल बिद कर रहे थे, वजीफा पढ़ते होंठ थरक रहे थे। सनाबल बेहोशी की पटरी से नींद की रेल पर सवार हो गई थी, तहम गनोदगी में भी उसके हवासों पर शहराम छाया हुआ था। ये बात ज्यादा तशवीशनाक थी कि सनाबल उस जिनजात के इश्क में पूर पूर डूबी थी। सालिया बेगम के दिल पर छुरियां चल गई थी। क्या जमीन पर इंसानों की किल्लत हो गई थी कि उसने एक कोहे काफ की आतिशज़ादे से दिल लगा लिया था? ये बात किसी तौर काबिले कबूल न थी। इसलिए उन्होंने शाहजी से कहा कि वह जल्द अज जल्द उस बला से सनाबल की जान छुड़वाएं। सनाबल होश में आती ही एक बार फिर से शहराम शहराम का राग अलाप रही थी। ये देखकर सालिया बेगम गजबनाक हो गई और रख कर एक थप्पड़ पेची के गाल पर जड़ दिया, जो बाप और शाहजी की मौजूदगी में ऐसे दीवानेपन बल्कि बेहूदगी का मुजाहरा कर रही थी। बेहया लड़की, क्या सोचेंगे शाहजी? वो उसके कान के करीब घुराई, लेकिन सनाबल ने उनके हाथ थाम कर फरियाद की। मामा, शहराम मर जाएगा, उसका भाई उसे मार डालेगा। वो बिलबलाई, लेकिन सालिया बेगम कठोर बनती उसका हाथ परे झटक गई, जैसे वह कोई अछूत और नापाक शय हो। आप दोनों बाहर जाएं, मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है। शाहजी सूरत हाल की संगीनी समझ चुके थे, इसलिए दोनों को बाहर भेज दिया। वह ना चाहते हुए भी मुंह की जाविया बिगाड़ते बाहर निकल गया और शाहजी सनाबल से मुखातिब हुए, जो धुआंधार रो रही थी। एक जिन साथ सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दे सकता। अपने दिल को समझाओ, ये जिद छोड़ दे। शाहजी प्यार से बोले।
सनाबल ने कोई जवाब न दिया। वह नौ सर झुकाए सो सो करती रही। देखो बेटी, ये जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। बहुत सफा कुछ चीजें नहीं बे मिलती। मैं मर जाऊंगी शहराम के बगैर, वो गिड़गिड़ाई। वह तुमसे कमतर है। तुम अशरफुल मखलूकात हो, वो आग से पैदा हुए और तुम खाक से। दोनों का कोई मेल नहीं। वह सलीके से बात समझाने लगे। इश्क सात पात रंग नस्ल कौम कबीले और उम्र की कैद से मावरा होता है शाहजी। आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, उस पर कुछ भी असर करने वाला नहीं था। ये पागलपन है। उन्होंने तबसरा किया। आप भी तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, जो नजर ही नहीं आता। आप सुबह शाम उसके नाम का विर्द करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पागलपन है, तो आप बहुत से दलाइल पेश करके उन्हें मुतमिन करते होंगे, खुद को सही साबित करने के लिए बहस करते होंगे। मैं भी जवाबन वही दिलाए, वही बहस करती हूँ। अब आप क्या कहेंगे? सनाबल के दो बदो जवाब ने उन्हें हिलाकर रख दिया। जारी है।